श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ सतगुर आयो शरण तुहारी। मिलै सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी। अबर न सूझै दूजी ठाहर हार पर्यो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी। नानक दास संत पातशाह परियो राख लेहो एह बारी। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै अर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा गुरमुख साचै किया आकारा।
गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख साचै किया आकारा। गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवै सो सच बूझै। शब्द सच्चै सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विदाता। जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै न जन्मै गुरमुख। गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द सालाहे। अगम अगोचर वे परवाहे। एक नाम जुग चार उधारे। शब्द नाम बिसाहा है। गुरमुख शांत सदा सुख पाए। गुरमुख हृदय नाम वसाए। गुरमुख होवै सो नाम बूझै। काटे दुर्मत फाहा है। गुरमुख शांत सदा सुख पाए। गुरमुख हृदय नाम वसाए। गुरमुख होवै सो नाम बूझै। काटे दुर्मत फाहा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी निवाजी। गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन हजूरी दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज
साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरां दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। कल वाली विचार दे विच आप जी ने 8 बंदा तक विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 9वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला करो सारे अपनी रसना नूं पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरमुख साचै किया आकारा, गुरमुख पसरिया सब पासारा। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज, जिन्हां दे चरणां दे विच जग्यासू जन सवाल करते ने ते पातशाह जी उन्हां जग्यासू जनां दे सवालों का उत्तर दिंदे हन। पहला सवाल सतगुरु महाराज नूं कीता गया कि पातशाह जी गुरमुख कौन है ते गुरमुख दा जीवन किहो जिहा, गुरमुख संसार विच विचरदा होया इस संसार नूं किवें देखदा है। ये सवाल गुरु साहिबान दे चरणां जो कीते ने, सतगुरु जी ने फिर बाणी दे राहीं उत्तर देना कीता। पहला सवाल है गुरमुख कौन है। आप जी ने कई बारी श्रवण कीता है, जिहड़ा गुरु दे सन्मुख रहण वाला असल विच वो गुरमुख है। जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करता है वो गुरमुख है। जिहदा मुख गुरु वल है वो गुरमुख है। ते गुरमुख जिहड़ा है संसार च विचरदा होया साचा किया आकारा। जदों संसार नूं देखदा ना, वो ये नहीं आखदा कि संसार कोई वखरा रूप है। वो गुरमुख कहंदा, गुरमुख की निगाह विच ये हुंदा है कि संसार उस परमात्मा का बनाया होया आकार है। वाहिगुरु ने ही ये संसार बनाया ते वाहिगुरु का ही ये रूप है। क्योंकि आप सतगुरु महाराज के बचन पढ़ते हैं रोजाना, साड़ियाँ नितनेम दीयां बाणियां ने। सतगुरु कहते ने यह विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है। हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा बेखा हर एक है। कहते ये विषयां नाल भरिया होया जो संसार, सारा संसार है ना, इनू देख रहे हैं आप सारे, पर है की है। कहते हरि का रूप है, हरि ने सृजना किया है, हरि ने ही अपना आकार बनाया संसार के रूप दे विच। कहते ये संसार हरि का सिरजिया होया, पर कहते इस गल नूं वो बुझ सकदा गुर प्रसादी बुझिया, जिहदे उत्ते गुरु की प्रसाद किरपा होवे। गुरु की किरपा किहदे उत्ते हुंदी है, जिहड़ा गुरमुख हो, जिहड़ा गुरु के सन्मुख रहण वाला होवे। जो गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है। फिर कहते जदों देखदा वो सारियां थावां ते एक परमेश्वर नूं नज़र आउंदा है। इस करके संसार जिहड़ा आकार है, कहते गुरमुख की निगाह दे विच
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਸਰਿਆ ਸਭ ਪਾਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦਾ, ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਪੀਕਰ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮਲਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਸਰਿਆ ਸਭ ਪਾਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਬੂਝੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਬੋ ਲੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि शब्द तो बिना फिर ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਓਟ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਭਰੇ, ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੰਗੇ ਨੇ, ਪਿੰਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਰਖ ਆਖਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਨੋ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਮਨਾਖਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਖਾ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਧਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਮਸਤ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਲਮਸਤ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਰਮਵਾਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਨਾਮੇ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਵਾਲੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਰੀ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਪਿੰਗਲਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ। ਛਿਣ ਮਹੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਗਰੀਬਣੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਤਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਗਲਪਣ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਏ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਪਣ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਮੇਰੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਪਣ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਧਲਾ ਹਾਂ, ਮਨਾਖਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਧਲਾਪਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि भाई पुरखा इस थां ते जिथे असी दीवान सजाए ने ना, इस थां ते तू झाड़ू दिया कर। ज्यों ज्यों तू झाड़ू की सेवा इत्थे करदा रहेगा ते तेरे उत्ते गुरु नानक की कृपा होवेगी। जिथे तू तंदुरुस्त होया है उत्थे तेरे नेत्रां की लाइट रोशनी भी वापस आ जाएगी। ये गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने वचन किए कि नेत्रां की लाइट रोशनी वापस आवेगी। शरधा भावना नाल बेनती करी जानी, नाले झाड़ू देना इत्थे। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ये वचन करके नाल पातशाह ने वचन किए कि साडे दीदार करने ने, इत्थे आके टहल सेवा करया कर। जदों तेरा मन करेगा ना कि मैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे दीदार करने ने, कहते प्रेम दे सहित बेनती करी, असी इसे अस्थान ते तैनूं तख्त उत्ते बैठे दिखाई देवांगे। ये गुरु हरगोबिंद साहब दूजा वचन किया। कहते पातशाह ये वचन करके उत्थों अगे चले गए। उस नानक मते पहुँच के जोगी ने सतगुर का आना सुनिया, उत्थों भज गए। पिपल सड़िया होया सी, पातशाह ने जल का छिट्टा देना कीता, पिपल हरिया भरिया होया। फिर गुरु सवारियो उधर जो पुरुष सी मनाखा पुरुष, कहते गुरु के बचन कमा के उस स्थान ते झाड़ू देन लग पे आ। मुखों वाहिगुरू वाहिगुरू आखदा ते मुखों धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बार बार ये बेनतियां करदा। कहते ज्यों ज्यों उस स्थान की चरण धूड़ी जो झाड़ू दिंदा, वो धूड़ जिहड़ी है वो नेत्रां ते मुख उत्ते आके पैंदी है। त्यों त्यों गुरु सरे कृपा होई, कुछ दिनां बाद इनू थोड़ा थोड़ा दिखाई देन लग्या। थोड़ा थोड़ा दिखाई दिता ते थोड़ा थोड़ा इन्हें संसार दे लोकां नू देखिया। इनू दरख्त देखे, उत्थों दी वनस्पति दिखी है, चंगी तरह नहीं दिखी। फिर विश्वास होर इहदा बन गया कि गुरु ने एडी कृपा कर दिती है, मैनू धुंधला धुंधला दिखाई देन लग पिया है ते मैनू बिल्कुल नेत्र मेरे ठीक हो सकते। शरधा होर बनी। कहते प्रेम दे सह झाड़ू लांदा रहा, झाड़ू लांदा रहा ते उस थां ते धूप बत्ती करन लग पिया। अज मन च जगियासा जाग गई कि मना सतगुरु धुंधलापन थोड़ा थोड़ा दिखाई दिंदा है, सतगुरु कृपा करो जिहड़ा ये जाला अगे आंदा ना, आप जी पातशाह जाले नूं दूर करके मैनू अपने सतगुरु पातशाह दर्शन दिदारे बख्शना करो। सतगुरु जिहड़ा मेरे नेत्रां च जाला पिया होया, हिरदे अंदर भरम दा जाला है, दोनों जाले पातशाह दूर करो ते मैं आप जी दे दीदार करना चाहुंदा हाँ, मेरे ते बख्शिश करो। कहते जदों इस तरह बेनतियां कर रहा है, गुरु ने ऐसी कला वरताई, उस अस्थान की चरण धूड़ी अपने नेत्रां उत्ते लाई, मत्थे उत्ते लाई है। जदों हुण नेत्रां उत्ते चरण धूड़ी लगी, ऐसी कला वरती कि नेत्रां च प्रकाश हो गया, लाइट वो वापस आई है। जिस थान ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बैठे सन, उस थान नूं सजदा कीता ते सामने गुरु सवारे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे दर्शन दीदारे हो रहे हैं। सन्मुख देखिया तन मन होए निहाल, जागुर देखा सामने, इहो जी अवस्था बन गई। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कोटान कोट शुक्र करदा रहा। इतिहासकार लिखते ने कि जदों तक ये पुरख जिउंदा रहा गुरमुख, ते जदों इहदा मन करदा सी कि मैं सतगुरु महाराज दे दर्शन दीदारे करने हन, उस अस्थान ते जाके झाड़ू दिंदा, उत्थे बैठ के नितनेम करदा, सिमरन करदा ते फिर अरदास बेनती करदा कि पातशाह कृपा करो, दर्शन दीदारे बख्शना करो। ते सतगुरु महाराज नूं संघासन ते बैठे हुए सतगुरु जी दर्शन दीदारे दिंदे रहे। सो ये है गुरमुख का जीवन,
ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਰਨੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਬੂਝੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੂਝਿਆ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸੁਖ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ, ਗੁਰ ਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ? ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਵਿਧਾਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਧ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਧ ਹੋਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਬੁਝ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸਿਰਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੇਕ ਸਹਾਰਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੋਕਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਢੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने बहुत ज़्यादा इस तरह बख्शिश की है। जदों सतगुरु महाराज ढाके वाल गए ने ना, तो सतगुर दा सिख सी, मसंद सी गुरु घर दा बुलाकी दास, इहदी माता ने सतगुरु महाराज के चरणों च बेनती की। जिहड़ी बिरध माई अपने घर च उडीक कर रही सी ते बेनती की कि सच्चे पातशाह जी कृपा करो, मैनूं दर्शन दीदारे देना करो। घर दे विच एक चिट्टी चादर विछाई हुई है पलंग उत्ते, ते उडीक कर रहे कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आउणगे। ते समा आया, सतगुरु पहुँचे ने। उसे पलंग उत्ते पातशाह जाके बैठे, तो ये माई बड़े ध्यान नाल सतगुरां दे दर्शन दीदारे करदी है। कुछ दिन पातशाह ने उत्थे बतीत कीते। उत्थों सतगुरु जी ने अगे चाले पाना कीते। तो पातशाह अगे तुरन लगे ना, ये माई दौड़ी भज्जी सतगुरां दे कोल आके पहुंची है। कहन लगी, पातशाह जी आप जी ना जावो, आप जी इत्थे ही रहना करो, मैनू पातशाह जी दर्शन दीदारे दवो। तो सतगुरु महाराज जी ने बचन कीते, कहन लगे अकाल पुरख ने ड्यूटी लाई है, जिहड़े कारज ने समय विच रह के करने हैं, इत्थे रह के नहीं सरना है। नहीं सतगुरु जी, मेरा आप जी दे जीवन, आप जी दे दर्शन दीदारे कीते बिना मेरे जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। सतगुरु कहन लगे प्रेम दे सह सानू याद करी, असी तैनू दर्शन दीदारे बख्शिश करांगे। तो माई कहन लगी, पातशाह एक बेनती प्रवान कर लो, जिहड़ा तुहाडा स्वरूप है ना, सामने मैं तुहाडे स्वरूप नूं किसी चित्रकार नूं छड्ड के सद के तुहाडा स्वरूप जिहड़ा है चित्र बनाना चाहुंदी हां। जिस पलंग उत्ते आप जी बैठे, उत्थे मैं तुहाडा चित्र रख देंगी। तो सतगुरु जी फिर मैं तुहाडे जदों मेरा मन करेगा ना, मैं तुहाडे चित्र दे दर्शन दीदारे करके तो इस चित्र विचों मैनूं तुहाडे दीदार होणगे, मेरे उत्ते ये बख्शिश करना करो। सतगुरु कहण लगे ठीक है भाई, तू चित्रकार जिहड़ा तस्वीर बनाउण नूं सदना कर। कि सद्या गया, उन्हें सतगुर दियां बाहां बना दित्तियां, मोढे बना दिते, छाती बना दित्ती, शरीर के अंग सारे बन गए, पर मुख नहीं बन रहा। कहते मुख बनाउंदा ते तस्वीर सारी खराब हो जाती है। एक दिन दो दिन इस तरह लंघ गए ने।